राधे राधे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक क्लासेस। आज आम प्लस टू सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स यूनिट 1 स्टार्ट करवा। आज फर्स्ट क्लास आमर टॉपिक ना हूँ कौन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थनीतिर अर्थ व संज्ञा। आज यहाँ हूँ आमर इकोनॉमिक्स फास्ट यूनिट फास्ट टॉपिक पढ़ा। आज अर्थनीतिर अर्थ व संज्ञा, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स और अर्थनीतिर अर्थ कहले कौन बुझ। आम जानते इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस, अर्थनीति हूँ एक सामाजिक विज्ञान। तेज इकोनॉमिक्स का एक सामाजिक विज्ञान कहवा, सोशल साइंस बोली कहीं कहवा, कारण इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर। जो सोसाइटी जो ह्यूमन रोचर बिहेवियर को स्टडी करता है, केमिति बिहेवियर माने आम भर कौन अच्छी, आम पाखे अनलिमिटेड वांस अच्छी, असीम अभाव अच्छी, किंतु आम पाखे कौन अच्छी लिमिटेड रिसोर्सेस, सीमित संबल अच्छी। आम किपर से सीमित संबल को व्यवहार करवा जहाद्वारा कौन हम आमर सर्वाधिक परितृप्ति होथुबो। देखिए इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांस एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। तो मान कौन देखिए इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस, अर्थनीति जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस दैट स्टडीज, जहाँ स्टडी कौन करता है ह्यूमन बिहेवियर, आम ह्यूमन बिहेवियर बा मानवर आचरण को अध्ययन करता है। से किपर रिलेशन देखा जाए, किपर अध्ययन करता है अनलिमिटेड वांस एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, असीम अभाव आ कौन सीमित संबल अच्छे। हाउ दिस लिमिटेड रिसोर्सेस आर यूज्ड टू अटेन द मैक्सिमम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, किपरि आम से अनलिमिटेड वांस लिमिटेड रिसोर्सेस को आम यूज करके जमी कौन आम मैक्सिमम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन पाइबा, ताको आम कौन कहबा इकोनॉमिक्स बा अर्थनीति बोली कहउछने। एग्जांपल धर तुम पाखे कौन पकेट मनी घर को मंथली के 1000 500 दौरान, ये 1500 भितर तुम्हें कौन कर टोटाल मंथ सारा तुम कौन कर खर्च कर एक्सपेंडिचर कर, आज मार्केटिंग गल, शॉपिंग गल, शोरूम को गल शॉपिंग कल, कौन सी बाहर खाइल, सांगर फ्रेंड बर्थडे अच्छी ड्रेस किंच हूँ बुक किंच, बहुत सारा तुम कौन अच्छी वांस अच्छी ना, कि तुम पकेट मनी के 1000 500, तुम से 1500 तुम कौन कर पूरा मैनेज कर देखो तुम कौटा नेसेसरी जोटा तुम अत्यावश्यक पूरा नेसेसरी, तुम से कौन कर फास्ट यूज कर जोटा नेक्स्ट नेसेसरी थी यूज कर कौन आम पैसा को स्पेंड कर खर्च कर कही आम पाखे कौन अच्छे असीम अभाव अनलिमिटेड वांस अच्छी, कि आम पाखे इनकम मनी बा रिसोर्सेस कौन अच्छी लिमिटेड अच्छी। से लिमिटेड रिसोर्सेस को आम इपर यूज करवा जेपर कौन आमको साटिस्फैक्शनटा सर्वाधिक होथुबो मैक्सिमम होथुबो। देखिए अर्थनीति हूँ एक सामाजिक विज्ञान जहाँ मानवर आचरण को अध्ययन करे, जार संपर्क असीम अभाव सीमित संबल मध्य थाए, जहाँ सीमित संबल विकल्प व्यवहार करी सर्वाधिक परितृप्त कर आम पाखे जेहेतु को आम पाखे लिमिटेड इनकम अच्छी कम पैसा अच्छी आम सब अभाव तो पूरण हो पारे, तो से इनकम को आम एपर यूज करवा विकल्प व्यवहार माने आम चूज करवा चॉइस करवा कौटा आम नेसेसरी कौटा आम लेस नेसेसरी, जोटा आमको अत्यावश्यक थी आम अधिक खर्च आम से फास्ट स्पेंड करवा खर्च करवा, जो कम अत्यावश्यक थोड़ा आम खर्च करवा जहाँकि आम कौन दबा सर्वाधिक परितृप्ति दबा मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन दबा। देखिए द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, कौन देखिए आम इकोनॉमिक्स बा अर्थनीति शब्दटी कौटू आसी ग्रीक शब्द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया आसी, व्हिच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ओइकस एंड नेमिन, जहाँकि ओइकोनोमियाटा जो ग्रीक वर्ड ओइकस नेमिन कॉम्बिनेशन रे संयोग सृष्टि होइछि। माने ओइकस अर्थ होचे हाउस होल्ड, नेमिन अर्थ होचे मैनेजमेंट, माने ओइकस कहले गृह, नेमिन कहले परिचालन, तेज ओइकोनोमिया कहले कौन बुझ हाउस होल्ड मैनेजमेंट गृहर परिचालन को बुझेब। गृहर परिचालन कले कौन बुझे जमी आम घरे घरे कौन अच्छी धर पेरेन्ट्स मानकर बाबांकर कौन अच्छी मंथली इनकम 10,000 20,000 30,000 अच्छी, एग्जाम्पल 30,000 देवे 30,000 अच्छी मंथली इनकम, से 30,000 रे आम घरे कौन कर पूरा मंथली पूरा खर्चटा मैनेज कर तुम मनकर एजुकेशन तुम मनकर हेल्थ ता सहित कौन फेस्टिवल ओकेजन ता सहित
ଆଉ କ'ଣ ଘରର ପୁରା କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମନ୍ଥଲି ସାରା ଯେଉଁ ମାସ ସାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁରା ସେଇ 30,000 ଭିତରେ ଆମ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହିଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ସ କହିଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଲିମିଟେଡ଼ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ୱାନ୍ସ ଅଛି ସେ ଲିମିଟେଡ଼ ରିସୋର୍ସେସ୍କୁ ସେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା। ଯେମିତି ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ ଇନକମ୍ କରେ ସେ ପୁରା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ, ସେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେମ୍। It means the art of managing a household using scarce resources efficiently। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେମିତି ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍କେୟାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ସମ୍ବଳର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଘରର ପରିଚାଳନାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ସ୍କେୟାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ମିନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ କୌଶଳ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେମିତି କ'ଣ ତା ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଦିଅ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆସିଛି ଐକୋନୋମିରେ ଆସିଛି। ଐକୋନୋମିଆ ଐକୋସ୍ ନେମିନି ସଂଯୋଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଐକୋସ୍ ନେମିନି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଐକୋସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୃହ, ନେମିନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିଚାଳନା। ଐକୋନୋମିଆ କହିଲେ ଗୃହର ପରିଚାଳନାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ବା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରିବାର କୌଶଳ। ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେ ସୀମିତ ସମ୍ବଳକୁ କିପରି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ବହୁତ ସାରା ଡେଫିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମେ 4ଟା ଡେଫିନେସନ୍ ପଢ଼ିବା। ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍, ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ୱେଲ୍ଥ ଡେଫିନେସନ୍, ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସମ୍ପଦ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବା। ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ ୱେଲଫେୟାର ଡେଫିନେସନ୍, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବା। ଲିଓନାର୍ଡୋ ରବିନ୍ସ ସ୍କାର୍ସିଟି ଡେଫିନେସନ୍, ଲିଓନାର୍ଡୋ ରବିନ୍ସଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପତା ବା ଚୟନ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବା। ସାମୁଏଲସନ୍ ଗ୍ରୋଥ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡେଫିନେସନ୍, ସାମୁଏଲସନ୍ଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିବା। ଆମେ 4ଟା ପଢ଼ିବା। ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ୱେଲ୍ଥ ଡେଫିନେସନ୍, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ ୱେଲଫେୟାର ଡେଫିନେସନ୍, ଲିଓନାର୍ଡୋ ରବିନ୍ସ ସ୍କାର୍ସିଟି ଡେଫିନେସନ୍, ସାମୁଏଲସନ୍ ଗ୍ରୋଥ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡେଫିନେସନ୍। ମାନେ ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ସମ୍ପଦ ସଂଖ୍ୟା, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଖ୍ୟା, ଲିଓନାର୍ଡୋ ରବିନ୍ସ ସ୍ୱଳ୍ପତା ବା ଚୟନ ସଂଖ୍ୟା, ସାମୁଏଲସନ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ପଢ଼ିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍। ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଡେଫିନେସନ୍ ପଢ଼ିବା। ଆମର ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୀତିର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଡେଫିନେସନ୍ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ, ସଂଜ୍ଞା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ 1776ରେ ପ୍ରଥମେ ସଂଜ୍ଞା ବା ଡେଫିନେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍କୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୁକ୍ର କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ନେମ୍ଟା ମନେ ରଖିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଆନ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଇଣ୍ଟୁ ଦ ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣକ ସମ୍ପଦ ପ୍ରକୃତି ଓ କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ। କେବେ ଦେଇଥିଲେ 1776 ମନେ ରଖିବ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଆନ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଇଣ୍ଟୁ ଦ ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ। କେବେ ଦେଇଥିଲେ 1776 ଦେଇଥିଲେ। ବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣ ସମ୍ପଦ ପ୍ରକୃତି ଓ କାରଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ 1776 ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେଚର୍ ବା ସର୍ଟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣର ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିବ। ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଥିଲା। କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାମ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କ ସମ୍ପଦ ଥିଲା ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍। ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଥିଲା ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କ ସମ୍ପଦ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1776ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିମ୍ economics are the science of wealth which enriches both people and king। ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ। ମାନେ ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥ୍ କହନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆର୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ। ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ which enriches both people and king, ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଓ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଥାଏ।
ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଲେ ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହା କ'ଣ କରେ, ଯାହା ଆମ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଦେଶକୁ ଗ୍ରୋଥ କରିଥାଏ, ତା'ର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। According to him, economics is the science of wealth. ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ, ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ, ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ପଦ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍କୁ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବା ୱେଲ୍ଥ ଡେଫିନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମତରେ according to him, the production and consumption of wealth are the key aspects of economics. ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପଦର କ'ଣ ଉପାର୍ଜନ ଓ ପରିବ୍ୟୟ ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମାନେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ମତରେ ଆମ ସମ୍ପଦର କେମିତି ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ପରିବ୍ୟୟ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ହେଉଛି ୱେଲ୍ଥର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଆର୍ ଦ କି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ କିଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ ଓ ପରିବ୍ୟୟ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ସଂଜ୍ଞାକୁ କେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଜେମ୍ସ ମିଲ୍, ଡାଭିଡ୍ ରିକାର୍ଡୋ, ୱାଲକର, ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଲା, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଖିବା, ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଥିଲେ ୱେଲ୍ଥକୁ କେବଳ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ସମ୍ପଦ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ବା ୱେଲ୍ଥ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ୱେଲ୍ଥ ଡେଫିନେସନ୍ରେ ସେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, ଓନ୍ଲି ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ। ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ମିନ୍ସ ଯାହାକୁ ଭିଜିବୁଲ୍ସ, ଯାହାର କ'ଣ ଥିବ, ଏରିଆ ଥିବ, ଆକାର ଥିବ, ଆୟତନ ଥିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା, ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବା, ତାକୁ କହିବା ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ। କେବଳ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ବା ୱେଲ୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଲେ କେବଳ ଓନ୍ଲି ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ, କେବଳ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ୱେଲ୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସକୁ ନେବା, ଯେଉଁ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବା, ସେମାନେ କ'ଣ ଥିବେ, ସ୍କେୟାର ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ଡିମାଣ୍ଡ। ସେମାନେ କ'ଣ ଥିବେ, ସ୍କେୟାର ଥିବେ, ତାଙ୍କ ରିଲେସନ୍ରେ ଡିମାଣ୍ଡ, ଯେତିକି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଥିବା ତାହାଠୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କମ୍ ଥିବ। ମାନେ ସପ୍ଲାଏ କ'ଣ ଥିବ, ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଥିବ ଡିମାଣ୍ଡରୁ। ସପ୍ଲାଏ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ, ଡିମାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଦ ସପ୍ଲାଏ। ମାନେ ଆମେ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିବା, ସେ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ଚାହୁଁଥିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବା କିଣିବା ପାଇଁ ବା ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମିଳୁନଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମାନେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଲେ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ କେବଳ ୱେଲ୍ଥ, ମାନେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସମ୍ପଦ। କାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ କହିବା, କେଉଁ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେଉଁ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଥିବ। ଆମେ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିବା, ଚାହିଦା କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ମିଳୁନଥିବ, ସେ ଜିନିଷର କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ସ୍କେୟାର, ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦେଖାଯିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ହିଁ କ'ଣ କହିବା, ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସକୁ ହିଁ ୱେଲ୍ଥ ବୋଲି କହିବା। ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ, ସର୍ଭିସେସ୍ and free goods are not wealth because unlimited supply. So ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କ'ଣ କହିଲେ, ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ। ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ମିନ୍ସ ହେଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି, ଛୁଇଁ ପାରିବାନି, କେବଳ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଗୁଡ୍ସ, ଫ୍ରି ଗୁଡ୍ସ ହେଲା କ'ଣ, ଏୟାର, ସନସାଇନ୍, ୱାଟର ଇନ୍। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଲେ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ଯେମିତି ହେଲା ସର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ମାଆ ଯେଉଁ ଆମର କେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଦର କେୟାରକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସେବା, ଟିଚରଙ୍କ ଟିଚିଂ, ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ାକ ୱେଲ୍ଥରେ ଯିବନି। ଆଉ କ'ଣ ଫ୍ରି ଗୁଡ୍ସ, ଗୋଟେ ଏୟାର, ସନଲାଇଟ୍, ୱାଟର ଇନ୍ ଏସି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ଅନଲିମିଟେଡ଼, ତମେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ମିଳିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ସପ୍ଲାଏଟା ଅନଲିମିଟେଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ୱେଲ୍ଥ କହିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷର କ'ଣ ଥିବ, ତା'ର ସପ୍ଲାଏଟା ଅଧିକ ଥିବ ଡିମାଣ୍ଡରୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ୱେଲ୍ଥ ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ, ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ମରୁଭୂମି ବାଲି, ଏଇଭଳି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତି ହେଲା ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱଳ୍ପତା ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗାଣ ବା ସପ୍ଲାଏ କ'ଣ ଅଛି, ଅଧିକ ଅଛି ଚାହିଦା ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଠାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ୱେଲ୍ଥ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିଏ କହିଥିଲେ, ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଥିଲେ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କେବଳ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ୍ସ, ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱେଲ୍ଥ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଗ୍ରୋଥ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ୱେଲ୍ଥ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ତେବେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ସନଙ୍କର ଯଦି ୱେଲ୍ଥରେ, ସମ୍ପଦରେ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା ବା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ତେବେ ଆମ ଦେଶର ବା ଆମ ନେସନର ୱେଲ୍ଥ କ'ଣ ହେବ, ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଥିଲେ। କହିଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ୱେଲ୍ଥ ଓନ୍ଲି
ଅର୍ଥନୀତି କେବଳ ସମ୍ପଦକୁ ଷ୍ଟଡି କରିଥାଏ ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଥିଲେ ଅର୍ଥନୀତି କେବଳ ସମ୍ପଦକୁ ହିଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କନଜମ୍ପସନ୍, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ। ଏହା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଏ? ଉପଭୋଗ, ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନର ସମ୍ପଦର ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ, ଉତ୍ପାଦନ, ବଣ୍ଟନକୁ ରିଲେଟ୍ କରିଥାଏ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଥିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। କିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରେ? ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦର କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, କେମିତି ଉପଭୋଗ କରିବା, କେମିତି ବଣ୍ଟନ କରିବା, ତାହା ହିଁ କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରିଥାଏ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଛନ୍ତି। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଇକୋନୋମି ଷ୍ଟଡି କରିଥାଏ ୱେଲ୍ଥ ଉପରେ କେବଳ। ୱେଲ୍ଥରେ କେମିତି ଷ୍ଟଡି କରିଥାଏ ଇକୋନୋମିକ୍ସ? ୱେଲ୍ଥ କିପରି ଆମେ କନଜମ୍ପସନ୍ କରିବା, କେମିତି ଉପଭୋଗ କରିବା, କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, କେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, କେମିତି ବଣ୍ଟନ କରିବା ୱେଲ୍ଥର, ତାହା ହିଁ ଷ୍ଟଡି କିଏ କରିଥାଏ? ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଯେଉଁ ୱେଲ୍ଥ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପଦ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଥିଲା? ସୀମିତ ଥିଲା। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କାହାକୁ କେବଳ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଓନ୍ଲି ମେଟେରିଆଲ୍ ଗୁଡ୍ସକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଗୁଡ୍ସକୁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ କହିନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପଦର ସଂଜ୍ଞାଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସୀମିତ ଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱେଲଫେୟାର। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମାନବର ୱେଲଫେୟାରକୁ ବା ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱେଲଫେୟାରକୁ ବା ମାନବର କଲ୍ୟାଣକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ସମ୍ପଦ ୱେଲ୍ଥ ଉପରେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାନବର ୱେଲଫେୟାରକୁ, ହ୍ୟୁମାନ୍ର ୱେଲଫେୟାରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। କିପରି? କେବଳ ଯେଉଁ ହେଉଛି କ'ଣ ୱେଲ୍ଥର, ସମ୍ପଦର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ସେଥିଲାଗି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଲେ କେବଳ ୱେଲ୍ଥ ହିଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଷ୍ଟଡି କରିବ, ସମ୍ପଦ ହିଁ ସବୁକିଛି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପଦ କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବା ହେଉଛି ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କ'ଣ କରୁ? ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ୱେଲଫେୟାରକୁ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱେଲଫେୟାର କେମିତି ହେବ ତା ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରିନାହାନ୍ତି ବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ମେନ୍ ବା ଅର୍ଥନୀତିକ ମାନବ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନବ। ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥନୀତିକ ମାନବ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସମ୍ପଦ ପଛରେ ଦାୟୀଥାଏ। ସେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ମନୁଷ୍ୟ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନବ କ'ଣ ହେଉଛି? ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପଦ ପଛରେ ଧାଇଁଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପଦ ମାନବ ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କେବଳ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରିଲେଟ୍ କରିଥିଲେ, କେବଳ ଅର୍ଥନୀତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସମ୍ପଦକୁ ହିଁ ଷ୍ଟଡି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଯଦି ସମ୍ପଦ ପଛରେ ଧାଇଁଥାଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୁଷ୍ୟ କହିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାନବ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନା। ଆମର କହିବା ସେଲ୍ଫ, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେଲ୍ଫିସ୍, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ମାନବ ସବୁବେଳେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ପାଇଁ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଧାରଣା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ ବୋଲି କ'ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ମିଥ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ଅବଟେନ୍ ୱେଲ୍ଥ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରୋ ଲିଗାଲ୍ ମିନ୍ସ ଅର୍ ଇଲିଗାଲ୍ ମିନ୍ସ। ମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଡେଫିନେସନ୍ରେ ୱେଲ୍ଥର ମିନିଂଟା, ୱେଲ୍ଥ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା, କେମିତି କନଜମ୍ପସନ୍ କରିବା, କେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, ତା'ର ଇଲିଗାଲି ବା ଲିଗାଲି ମାନେ ତା'ର କ'ଣ ବୈଧତା ଅବୈଧ ଭାବରେ କୌଣସି ମିନିଂଟା ବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହାଜ୍ ବିନ୍ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ବାଇ ମେନି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଲାଇକ୍ ରସ୍କିନ୍, କାର୍ଲାଇଲ୍। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କାର୍ଲାଇଲ୍, ରସ୍କିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡାମ ସ୍ମିଥକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଲାଇଲ୍ କଲ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଦ ଗସ୍ପେଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାମନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର। ମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କାର୍ଲାଇଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କେତେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଥିଲେ? କାର୍ଲାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରସ୍କିନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କାର୍ଲାଇଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗସ୍ପେଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାମନ୍ ମାନେ କୁବେରଙ୍କ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ମନେ ରଖିବ, କାର୍ଲାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ'ଣ? କୁବେରଙ୍କ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବା ଗସ୍ପେଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାମନ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ରୁଟି ଓ ଲହୁଣୀ ମାନେ ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର, ରୁଟି ବା ଲହୁଣୀ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ କିଏ କହିଥିଲେ? କାର୍ଲାଇଲ୍ କହିଥିଲେ। କୁବେରଙ୍କ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବା ଗସ୍ପେଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାମନ୍ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? କାର୍ଲାଇଲ୍ କହିଥିଲେ। ରସ୍କିନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ବିମର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ
विमर्श विज्ञान बाय डिसिमाल साइंस बाय विमर्श विज्ञान बोली किए कहते रस्किन कहते रस्किन अर्थशास्त्र को समालोचना करी कौन कहते इकोनॉमिक्स आडम स्मिथ को संज्ञा को समालोचना करी कौन कहते जॉन रस्किन अर्थशास्त्र को एक विमर्श विज्ञान बा डिसिमाल साइंस बोली कहते कार्लाइल कौन कहते गॉस्पेल मामन बा हूँ कौन कुबेर धर्मदत्त बा हूँ कौन साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर बा लुटी लहुणीर विज्ञान बोली कहते आम आज कौन पढ़ले इकोनॉमिक्स क्या कहुए मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थनीतिर डेफिनेशन अर्थ आ कौन तार डेफिनेशन संज्ञा बंद पढ़े संज्ञा कहार पढ़ले आडम स्मिथ पढ़ले नेक्स्ट क्लास रे आम अल्फ्रेड मार्शल रॉबिन्स सैमुएल्सन पढ़ीदबा है समस्ते क्लास देखो जो न बुझीपर मत आउ थे पचार मु नेक्स्ट क्लास रे बुझेदेवी थैंक यू।